اقرأ أخيا ورتل القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. ہم نے جو ہے نا درس الخامس پڑھا تھا اور تمارین نہیں کی تھی ہم نے، ہے نا؟ تمارین نہیں کی تھی ہم نے جی درس الخامس پڑھا تھا اور تمارین نہیں پڑھی تھی ہم نے اس کی. ٹھیک ہے، اب مجھے ایک بتائیے، ایک جملہ بولتا ہوں میں اردو میں، آپ مجھے عربی میں بول کر بتائیے. ٹھیک ہے ابراہیم صاحب، بسم اللہ. میں آفس سے واپس آ گیا کیونکہ میں بیمار ہوں. آپ چھوڑ دیجئے کتاب کو، دماغ میں لگائیے اپنا. میں آفس سے واپس آیا کیونکہ میں بیمار ہوں. اس کا جملہ بول کر دیکھیے آپ عربی میں. میں آفس سے واپس آیا کیونکہ میں بیمار ہوں. اور واپس آنا سے واپس آنے کے لیے کیا لفظ ہے ولی صاحب؟ رجع. اب بتائیے کہ میں آفس سے واپس آ گیا. رجعت I came back, yeah, I returned from the office because I am sick. رجعت من الفصل. اسکول سے واپس آیا، آفس سے واپس آیا. آفس سے یا اسکول سے؟ جی آفس سے واپس آیا. رجعت من الفصل. ویری گڈ. میں آفس سے واپس آیا کیونکہ میں بیمار ہوں. الان کیونکہ میں بیمار ہوں. میں آفس سے واپس آیا کیونکہ میں بیمار ہوں. لأن ہاں لأن ہاں. لأن مريض. کون بیمار ہے؟ لأن تو نیوٹرل ہے. اب اس کو جو ہے نا سب کے ساتھ لگانا پڑے گا آپ کو. لأني مريض. اب دوبارہ بولیے جملے کو. میں آفس سے واپس آیا کیونکہ میں بیمار ہوں. رجعت من المكتب لأني مريض. دیکھیں آ رہا ہے نا آپ کو؟ ایسا ہی آئے گا جب آپ زیادہ زور، جب ہم جو ہے نا عربی اگر میں اس جملے کی میں عربی بولتا تو آپ فوراً بول دیتے. جی لیکن جب میں نے اردو کہا تو آپ جو ہے نا یا انگلش کہا میں نے تو آپ کو تھوڑا سا ڈبل بیٹری لگ رہی ہے آپ کو، ہے کہ نہیں؟ اسٹریس زیادہ پاور چاہیے یہاں پر. وہی چیز کرنی ہے تاکہ تو وہی آئے گا، وہ آئے گا، لیکن وہ آئے گا وہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ رجعت من المکتب لأننی مریض. لأننی مریض ہے نا. ادھر لأنی ہے کہ لأنی بھی کہہ سکتے ہیں، لأننی بھی کہہ سکتے ہیں. ہم نے دونوں پڑھا ہوا ہے نا، تو دونوں کہہ سکتے ہیں. دونوں میں جی جی بالکل بالکل آپ دونوں بھی کہہ سکتے ہیں. آپ ولی صاحب یہ بتائیے، میں کل ریاض سے واپس آیا. میں کل ریاض سے واپس آیا، تو اس کی عربی بتائیے آپ. آپ لوگ کھانا وانا کھا کے ڈبل ناشتہ کر کے آئے کیجیے. ہاں میں ریورس چلاؤں گا آپ لوگوں کا. چلے انشاءاللہ. ہاں دیکھیے ماشاء اللہ بول دیا نا. رجعت من الریاض امس. رجعت من الریاض امس. بس یہی جو ہے نا، آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اردو یا انگلش بولے تو اس کی عربی آنی چاہیے. تو وہ آئے گا انشاءاللہ، وہ مرحلہ عنقریب آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے ابراہیم. اچھا کب کے لیے کیا لفظ آتا ہے بتائیے گا؟ کب؟ متا ہے نا. یہ توجہ سے تھوڑی سی محنت بھی کرنا پڑے گا. جیسے کہ آپ لوگ کلاس میں پڑھتے ہیں، یہاں پر پڑھتے ہیں، پھر ہفتے میں جب ہفتے میں لازماً آپ کو جو ہے نا گھر میں ٹائم نکالنا پڑے گا، کیونکہ آپ صرف یہاں پڑھیں گے، یہیں آ کے کھولیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا پک اپ کرنا. گھر میں لازماً جو ہے نا ہفتے میں 1-2 مرتبہ اس کو کھول کر دیکھیے گا، چیزوں کو، الفاظ کو امپروو کیجیے گا. کہ ہم نے اب تک جیسے کہ ہم نے 4 سبق پڑھ چکے ہیں، ہے نا، یا 5 پڑھ چکے ہیں، تو اس میں ہم نے کیا کیا پڑھا ہے، اس کے اندر جو الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں ان کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے. کم کے لیے کیا لفظ ہوتا ہے؟ متا. اگر آپ کہیے کہ بھی جی کب، وین، ہے نا، کب. تو ابراہیم اسکول سے کب واپس آیا تو کیسے بولنا چاہیے ہم نے؟ دیکھیے واپس آنے کے لیے کیا لفظ ہے اب ہمیں؟ اب اس کو بھولنا نہیں چاہیے آپ نے. ایک لفظ اگر ہمارے سامنے آ چکا ہے تو وہ لفظ کبھی بھی دماغ سے نہیں جانا چاہیے. یہ یاد رکھیے گا. واپس آنے کے لیے لفظ آتا ہے رجع. واپس آنے کے لیے لفظ آتا ہے رجع. اب جو ہے نا اس لفظ کو پکڑ کے رکھنا، اس کو کبھی بھی جو ہے نا اب ذہن میں، اپنی ذہن سے نہیں جانا چاہیے، آپ کی ڈکشنری سے ختم نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ابراہیم اسکول سے کب واپس آیا تو کیسے کہیں گے ہم اس کو؟ رجع ابراہیم. ہاں کہاں سے؟ ابراہیم اسکول سے کب واپس آیا. جی ابراہیم اسکول سے کب واپس آیا؟ متى رجع ابراہیم. اسکول سے من المدرسة. ہاں بالکل صحیح جملہ کہا آپ نے. دوبارہ بولیے اب اس کو، اسی جملے کو. متى رجع ابراہیم من المدرسة. من المدرسة. آ رہا ہے نا؟ آتا ہے کہ نہیں؟ آئے گا وہ انشاءاللہ، لیکن فلو تھوڑا سا آپ جتنی محنت کریں گے اتنا. ابراہیم ڈاکٹر کے پاس گیا.
और आप इसका नेगेटिव बनाइए, इब्राहिम डॉक्टर के पास नहीं गया। ما ذهب إبراهيم हाँ, इला तबीब, إلى الطبيب। इला तबीब, माँ लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, तो ज़हब इब्राहिम इला तबीब, माँ का आगे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ माँ लगाना है। बस माँ लगाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, जुमला नेगेटिव बन जाएगा, जहाँ इफेक्ट आएगा वो समझ में आएगा आपको, है ना। तो माँ लगा देने से जुमला बन गया नेगेटिव, तो माँ ज़हबा, ज़हबा और माँ ज़हबा, ज़हबा और माँ ज़हबा। अब आप ही बनाइए इब्राहिम साहब, समझने के लिए क्या लफ्ज़ आता है पहले ये बताइए मुझे। फ़हिमा, वेरी गुड, फ़हिमा यफ़हमु, माजी मुदारे दोनों बोलना है हमें, क्योंकि अब हम बुक 2 के अंदर है, बुक 1 में नहीं है। माजी और मुदारे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों पर, तो जब पास्ट कह रहे तो माजी और प्रेजेंट फ्यूचर के लिए मुदारे। फ़हिमा यफ़हमु, ज़हबा यज़हबु, ऐसा बोलना पड़ेगा। अब हम इसको बोलते हैं माजी और मुदारे। मुदारे जब हम बोलते हैं तो इसके अंदर प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों आता है, ठीक है। उसको तो इंशाल्लाह आने वाली चीज़ें, तो कहेंगे कि भी जो है ना समझने के लिए आता फ़हिमा यफ़हमु, समझने के लिए क्या आता है, ऐसा बोलना चाहिए हमने हमेशा, फ़हिमा यफ़हमु, ठीक है। मैंने सबक समझा तो क्या होगा, मैंने सबक समझा, दरसा, क्या कहेंगे हम, फ़हिमतु दरसा, फ़हिमतु, और इसका नेगेटिव बनाइए जी, फ़हिमतु दरसा, मा फ़हिमतु दरसा, फ़हिमतु दरसा, मा फ़हिमतु दरसा। अब इसी जुमले को थोड़ा सा लंबा कीजिए कि मैंने आज सबक समझा, तो कैसे कहेंगे आप, हाँ, और आज मैंने सबक नहीं समझा तो क्या कहेंगे आप। देखिएगा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जुमले बन रहे हैं, है ना, ठीक है। तो फ़हिमतु दरसल यौम, तो जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं वो लफ्ज़ जो बेसिक है उनको याद रखना ज़रूरी है, वर्ब्स को, अफ़आल को, ठीक है। तो फ़हिमतो, मा फ़हिमतो, फ़हिमतो और मा फ़हमतो, फ़हिमतो। लिखने के लिए क्या लफ्ज़ आता है बताइए, नहीं, सिर्फ लिखने के लिए कतबा यक्तुबु बोलेंगे हम। लिखने के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, कतबा यक्तुबु, बेसिक लफ्ज़ हम बोलेंगे माजी मुजारे के साथ में, तो हम क्या कहेंगे, कतबा, ये आदत बनानी है हमें, कतबा यक्तुबु, ठीक है। मैंने सबक लिखा, जी, मैंने ख़त लिखा, और रिसालता, कतबतु रिसालता, ठीक है। याद करने के लिए क्या लफ्ज़ आता है, याद करना, मेमोराइज करना, हाफिज़ा यहफ़ज़ु, क्या कहते हैं हम, हाफिज़ा यहफ़ज़ु, ठीक है। अच्छा, पढ़ने के लिए क्या लफ्ज़ आता है, क़रअ यक़रअु, क़रअ माजी मुज़ारे के साथ बोलने की आदत डालना है, जब किताब ख़त्म हुए तक बहुत सारा जो है ना आपको समझ में आएगी बात। तो क़रअ यक़रअु, पढ़ने के लिए क्या लफ्ज़ है, क़रअ यक़रअु, ठीक है। मैंने कुरान पढ़ा तो क्या कहेंगे आप, मैंने आज कुरान पढ़ा तो क्या कहेंगे आप, हाँ, और अब मैंने आज कुरान नहीं पढ़ा तो क्या कहेंगे आप, मा क़रअतुल क़ुरआन अल-यौम, क़रअतुल क़ुरआन अल-यौम, देखिएगा मादी मुदर, जी, अल-यौम, जी, या वही कह रहा हूँ मैं, एक पॉजिटिव से नेगेटिव जुमला, यही जो है ना, ऐसा ही जो है ना धीरे धीरे आएगी बातें, है ना। जब तक हम करेंगे नहीं, और घर जाके जो है ना आपने खुद जो है अब तक जो पढ़ा है वो देखना चाहिए कि हमारे जो पढ़ा हुआ है इसमें से हमने कितना याद किया हुआ और कितना याद नहीं किया हुआ है। अल्फाज याद होना चाहिए, जो भी लफ्ज़ याद कर रहे हैं उनको याद होना चाहिए हमें, अल्फाज याद होना चाहिए हमें, है ना। अल्फाज याद नहीं होंगे तो फिर जो है ना, फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर अल्फाज आप जो है ना छोड़ते जाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। हाँ, अल्फाज जितने पढ़ रहे सब हज़म कीजिए उनको, ठीक है। मैंने पानी पिया तो क्या कहेंगे हम, शरीबतुल मा, शरीबतुल, मैंने आज चाय नहीं पी तो कैसे कहेंगे आप, मैंने आज चाय, मा शरीबतु शाय अल-यौम, अल-यौम, मा शरीबतु शाय अल-यौम। तोड़ने के लिए क्या लफ्ज़ आता है जी, कसरा यक्सिरु, तोड़ने के लिए क्या लफ्ज़ आता है, कसरा यक्सिरु। कहेंगे कि भी ये वली साहब ये पेन किसने तोड़ा तो कैसे पूछेंगे हम, ये पेन किसने तोड़ा जी, मन कसरा हादल कलम, क्या कहेंगे हम, मन कसरा हादल कलम, ये कुर्सी किसने तोड़ी तो कैसे कहेंगे हम, मन कसरा हादल कुर्सिया, कुर्सियों ने, कुर्सिया मफूल है मंसूब, ये रोल हमने पढ़ा हुआ है। देखिएगा दरसुल खामिस देखते हैं हम, दरसुल खामिस देखिएगा, मन फतह बाबल फसल हमने पढ़ा हुआ है ना। अच्छा, इसकी तमारीन देखते हैं हम इंशाल्लाह। तमरीन नंबर ये है कि अजीब अनिल अस्इलतिल आतिया, जो सवालात हैं इनके जवाब दीजिए आप।
تو اس میں لکھا ہوا پہلا سوال کہ این ذهب طلاب الجدد. ابراہیم صاحب یہ سوال بتائیے مجھے کیا بتا رہا ہے, کیا کہتا ہے یہ سوال؟ این ذهب طلاب الجدد, سوال کیا پوچھتا ہے آپ سے, یہ بتائیے طالب علم کہاں گئے ہیں. کہاں گئے. تو آپ اس کا جواب دیجئے کہاں گئے تھے وہ. این ذهب طلاب الجدد, اس کے اندر درس میں ذهبوا الى المدير. ذهبوا الى المدير, ویری گڈ, ذهبوا الى المدير, ذهبوا الى المدير. نمبر 2 کا سوال کیا ہے ولی صاحب پڑھیے. افہم طلحہ الدرس, کیا مطلب ہے سوال کا بتائیے. کیا طلحہ نے درس سمجھ لیا تھا؟ اس کا جواب بتائیے. افہم طلحہ الدرس. نعم طلحہ فہم الدرس. نعم فہم طلحہ الدرس. نعم فہم طلحہ الدرس. نعم فہم طلحہ الدرس. ادھر اگر ہم طلحہ کا نام نہ بھی لیں تو بھی نعم فہم الدرس بھی چلے گا. ٹھیک ہے. نمبر 3 کا سوال کیا ہے ابراہیم صاحب؟ ای سورۃ حفظ ابراہیم, کیا مطلب ہے اس کا بتائیے. ابراہیم نے کون سی سورت یاد کی. تو آپ اس کا جواب ڈھونڈ کے بتائیے مجھے. ای سورۃ حفظ ابراہیم. حفظ, ہاں حفظ سورۃ التین, حفظ سورۃ التین و سورۃ الفجر. ولی صاحب کیا جواب ہے اس کا صحیح ہے؟ ای سورۃ حفظ ابراہیم, کیا جواب ہے اس کا صحیح جواب ہے انہوں نے جو دیا ہے ابراہیم صاحب نے. ای سورۃ حفظ ابراہیم. حفظ ابراہیم سورتان, سورۃ التین و سورۃ الفجر. ہاں سورۃ التین و سورۃ الفجر. حفظ ابراہیم سورۃ التین و سورۃ الفجر. نمبر 4 کا سوال کیا کہتا ہے ولی صاحب؟ من فتح النوافذ, کیا مطلب ہے اس کا؟ کس نے کھڑکیاں کھولی. کس نے کھولی کھڑکیاں. من فتح النوافذ, کھڑکیاں کس نے کھولی. جواب کیا ہے اس کا؟ من فتح. فتح علی النوافذ. فتح علی النوافذ. علی النوافذ. النوافذ. فتح علی, النوافذ. یہ فتحها علی, ایسا بھی کہہ سکتے ہیں آپ. نوافذ کے بجائے ہاں کی ضمیر لوٹا سکتے ہیں. فتحها علی, علی, فتحها علی, ایسا بھی کہہ سکتے ہیں آپ. نوافذ کے بجائے نام لینے کے بجائے اس کی جگہ ضمیر لوٹائیے. فتحها جی علی, فتحها علی. اب یہ نمبر 2 کی ایکسرسائز ہے کہ ٹرو اینڈ فالس بنائیے گا. تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا ٹرو اور فالس ہے نا. ٹرو اور فالس بتاؤں یا آپ لوگ کریں گے اس کو ٹرو اور فالس؟ ہم ہر ہفتے ایک دفعہ میٹنگ ہوتی ہے ہم دونوں کی. اچھا آپ کے علاوہ بھی گھر میں ٹھیک ہے. تو ٹرو اور فالس کر, ٹرو اور فالس چیک کر لیجئے گا اپنے, خود ہی مارک کیجئے گا لیسن پڑھ کے. تو آپ کو زیادہ اسی بہانے آپ جو ہے نا سبق پڑھ پائیں گے ٹرو اور فالس چیک کرنے کے چکر میں, ہے نا. تو آپ اپنے دونوں میچ کیجئے گا ٹرو فالس سے ہے کیا. نمبر 3 کا وہ دیکھتے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ تأمل الامثلہ الاتیہ, جو نیچے جو دی گئی مثالیں ان پر غور کیجئے گا. تو یہ بنیادی طور پر ہم کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیے ایک جملہ ہے ہمارے سامنے, قرأ الطالب القرآن. نیچے کیا جملہ ہے؟ قرأ الطالب القرآن. 3 لفظ ہے. تو قرأ جو لفظ ہے یہ فعل ہے. قرأ جو لفظ ہے کیا ہے؟ یہ فعل ہے, ورب ہے یہ, ہے نا. اور جب بھی ورب استعمال کرتے ہیں, فعل استعمال کرتے ہیں تو ایکشن ہوتا ہے وہ تو نا. تو ایکشن جب ہوتا ہے تو لازم 2 چیزیں ہونا چاہیے وہاں پر عام طور پر. جو ایکشن کر رہا ہے وہ, اور جس پر ایکشن کیا جا رہا ہے کہ نہیں. اگر کوئی پی رہا ہے, اگر کوئی پی رہا ہے تو پینے کا اگر ایکشن ہو رہا ہے تو لازم کوئی پی رہا ہوگا اور لازم کوئی چیز پی جا رہی ہوگی. اگر کوئی اگر مارنے کا عمل ہو رہا ہے تو لازم کوئی مارنے والا ہوگا, لازم کسی کو مارا جا رہا ہوگا, ہے کہ نہیں. تو ایکشن پلس ایکشن کرنے والا پلس جو ہے نا جس پر ایکشن ہو رہا ہے. 3 چیزیں ہو رہی کہ نہیں. ایکشن ہو رہا تو 2 چیزیں ہیں کہ نہیں ابراہیم صاحب. جب ایکشن ہو رہا تو 2 چیزیں ہونی چاہیے کہ نہیں. ایکشن کرنے والا اور کسی پر ایکشن کا افیکٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو جو ایکشن کا جو عمل ہے, جو ایکشن ہے, وہ اس کو فعل کہتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم؟ جیسے کہ قرأ, یہ فعل ہے. قرأ کیا ہے؟ تو لازم پڑھنے والا ہوگا اور لازم کوئی چیز پڑھی جائے گی. تو جو پڑھنے والا ہے وہ فاعل, اور جو چیز پڑھی جائے وہ مفعول, ہے نا. تو فاعل دیکھے گا تو قرأ الطالب القرآن. تو قرأ جو ہے یہ فعل ہے. قرأ کیا ہے؟ یہ. اور الطالب یہ فاعل ہے. قرأ کا ایکشن کون کر رہا ہے؟ الطالب. اور کیا پڑھ رہا ہے وہ؟ القرآن. تو القرآن مفعول. تو جو چیز پڑھی جائے, جس پر ایکشن کیا جائے وہ مفعول. ایکشن کرنے والا فاعل ہے کہ نہیں. ایکشن کرنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اور جس پر ایکشن ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں ہم مفعول. تو ایکشن کرنا, اور جو ایکشن ہے اس کو فعل کہتے ہیں ہم. ایکشن کا مطلب عمل, فعل. ایک چیز پوچھ رہی تھی ہاں, کہ
ये एक जुमले का स्ट्रक्चर बस यही स्ट्रक्चर है। हाँ, ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा। तो ये ज़हन में रखिएगा कि मफूल जो है ना हमेशा मंसूब पढ़ा जाता है। इसमें फ़ाइल और मफूल है, दो लफ्ज़ है कि नहीं इसमें, अत-तालिब और अल-कुरान, क़रा अत-तालिबु अल-कुरान, क़रा अत-तालिबु। अब ये देखिएगा फ़ाइल इसमें मरफू है, फ़ाइल क्या है यहाँ पर, और मफूल क्या है, मंसूब है। अल-कुरान मफूल है कि नहीं, ये मंसूब है। तो दो चीज़ें याद रखना है, फ़ाइल हमेशा मरफू होता है, फ़ाइल हमेशा क्या होता है, और मफूल हमेशा मंसूब होता है, मफूल हमेशा मंसूब होता है। ये बात, यही रूल है छोटा सा, कि फ़ाइल को हमेशा मरफू पढ़ते हैं और मफूल को हमेशा मंसूब पढ़ते हैं। ये रूल है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। अगर जुमले में सिर्फ फ़ाइल और फ़ाइल हो तो ये जुमला इनकम्प्लीट हो जाता है ना जी, क़रा अत-तालिब, हाँ ये जुमला इनकम्प्लीट हो जाएगा ना। हाँ, इनकम्प्लीट है, उसमें लाजिम है ना कि आप हमें बताना पड़ेगा ना आपको क्या पढ़ा उसने। तो तो फिर जिस इसमें को हम ऐड करते हैं बताते हैं वो मफूल बन जाता है फिर। हाँ, तो एक्शन अगर जो वर्ब है लाजिमन आमतौर पर उसके लिए एक मफूल तो चाहिए ना। अब आप कहेंगे कि आपने कह दिया कि मैंने पिया, अब मुझे तो पता नहीं आपने चाय पी पानी पिया, तो आगे बताना पड़ेगा चाय पिए क्या पानी पिया, फिर मैं भी कहूँगा मैंने पिया चाय पानी कोल्ड ड्रिंक, वो तो वो मफूल बनेगा ना। तीनों मफूल। जी, आपने जितनी चीज़ें आपने जितनी चीज़ों पर एक्शन का इफेक्ट पड़ेगा वो सारे मफूल बनेंगे ना। बस ठीक है। ज़रूरी नहीं है एक, ज़रूर हो सकता है दो और तीनों। आपने पानी पिया, फिर चाय पी, उसके बाद, है ना, तो कहेंगे क़राअतुल अपना शरबतुल माअ व शाय। अब दो चीज़ें पिए आपने, तो शरबा के मफूल दो बन जाएंगे वहाँ पर, अलमा और अशाय। तो आपने जितनी चीज़ों पर इफेक्ट पड़ेगा उतनी चीज़ें मफूल बन जाएगी, उतनी चीज़ें मंसूब बन जाएगी वो। मफूल भी लिखा हुआ है। हाँ, मफूल भी ही उसको कहते हैं, मफूल भी ही, ठीक है ना। हमने उसको शॉर्ट करने के लिए मफूल बोल दिया हुआ है, यानी अगर हम मफूल के तो वो समझ में आना चाहिए आपको। मफूल का मतलब वही मफूल भी ही, ठीक है। बाद में जब एडवांस जाएंगे तो समझ में आएगी चीज़ें। और मफूल कहिए या मफूल बिही कहिए, वही बात है, वो उसको मफूल बिही कहते हैं आप। मफूल बिही का मतलब जिस पर इफेक्ट पड़ रहा है उसको कहते हैं। मफूल बिही का मतलब एक्टेड अपॉन, जिस पर इफेक्ट पड़ रहा है, अफेक्टेड, द थिंग अफेक्टेड, उसको कहते हैं मफूलुन बिही, जिस पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम उसको जो है ना आपको सिर्फ मफूल बोलकर आपको जो है ना सिर्फ तवज्जो दिलाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बता रहे हैं कि भाई अब नीचे कह रहे हैं कि भी नीचे जो है ना अय्यिनिल फ़ाइल वल मफ़ऊल बिही फ़िल जुमलिल आतिया, नीचे जो जुमले लिखे हुए हैं उसमें आप डिफ़ाइन कीजिए, डिफ़ाइन कीजिए फ़ाइल कौन सा। अय्यिन का मतलब डिफ़ाइन कीजिए, आप मुतय्यन कीजिए कि फ़ाइल कौन सा और मफ़ऊल कौन सा है इन जुमलों के अंदर। नीचे बहुत सारे जुमले हैं कि नहीं, नीचे बहुत सारे जुमले 1 2 3 4 देखिए बहुत सारे जुमले, इसमें फ़ाइल बताइए, मफ़ऊल बताइए। और ये कह रहे हैं कि ज़ा ख़त्तन वाहिदन तहतल फ़ाइल, जो लफ्ज़ फ़ाइल है उसमें उसके नीचे एक लाइन लगाइए, है ना, व ख़त्तैन, और दो लाइन लगाइए मफूल के नीचे। तो इसमें से जो लफ्ज़ मफूल है उसके नीचे दो लाइन, जो फ़ाइल है उसके नीचे एक लाइन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए, अब उसको छोड़ दीजिए आप, ज़बर ज़ेर तो आपको लगाना ही पड़ेगा, है ना। वशकुल का मतलब जो है ना ज़बर ज़ेर लगाइए, उसके नीचे क्या लगाइए फिर, है ना। फ़ाइल है तो उस पर क्या लगना चाहिए, ज़बर ज़ेर पेश, और मफूल है तो उस पर क्या लगना चाहिए, ज़बर ज़ेर पेश, है ना। अच्छा, नंबर 2, अब आप पढ़िए नंबर 1 का जुमला आप पढ़िए वली साहब, और मुझे बताइए उसमें से पहले एराब पूरा पढ़ के बताइए मुझे पहले जुमला। वेरी गुड। इसमें फ़ाइल कौन सा है, फ़ाइल कौन सा है इस जुमले के अंदर, उसके अंदर आपको जो है ना फ़ाइल के नीचे एक लाइन लगाने का है पेंसिल से हमेशा। बहरहाल आप लगाइएगा बाद में भी, कोई मसला नहीं है। और मफूल के नीचे जो है ना दो लाइन लगा देने का है, तो इसका मतलब दो, ये मफूल है। तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, कसरत तिफ्लू, क्या मतलब हो रहा है इसका, बच्चे ने कलम तोड़ा, बच्चे ने कलम तोड़ा, हाँ बच्चे ने कलम तोड़ा। वली इब्राहिम साहब आप जो है ना बताइए। गसलत आमनतु अलमिंदीला। हाँ, गसलत आमिनतु अलमिंदीला, क्या मतलब होगा, इसमें फ़ाइल कौन सा है बताइए, जुमले के अंदर फ़ाइल कौन है, मफूल कौन है, आमिना है, और मफूल कौन है, मिंदील है। तो आमिना के नीचे एक लाइन, मिंदिल के नीचे दो लाइनें। तो गसल, अब देखिए गसला फ़ेल है, गसलत क्या है, ये फ़ेल है ना। और ज़मीर भी आ रही तो फेल भी आ जाएगा। हाँ, तो उसका फ़ाइल आमिना है ना, है ना। अच्छा, आमिना फ़ाइल है और अलमंदिल क्या है, मफूल है, गसलत फ़ेल है पूरा। तो अच्छा, नंबर 3 का जुमला पढ़िए वली साहब। अकला उसामतुल इनबा व अकलत ज़ौजतुहु, फ़ाइल है तो मरफू, फ़ाइल है तो मरफू, हाँ, मफूल है तो मंसूब,
وأكلت زوجته الموز. वेरी गुड. जुमले का मतलब बताइए. अकला उसामतु अल इनबा, क्या मतलब होगा इसका? उसामा ने अंगूर खाए. देखिए उसामतो कह रहे हैं क्योंकि उसामा फाइल है इसलिए हम क्या कह रहे हैं? उसामतु. और अल इनबा मफूल है इसलिए हम इलाबा कह रहे हैं. मफूल है इसलिए इनबा कह रहे हैं. फतहा लगा रहे हैं. ठीक है, मंसूब पढ़ रहे हैं उसको. और वअकलत ज़ौजतुहु अल-मौज़. हाँ, अब ज़ौजतुहु कहेंगे हम चूंकि फाइल है. अल-मौज़ा कहेंगे वहां पर मफूल है ना. तो जो फाइल है उस पर उसको मरफू पढ़ेंगे, जो मफूल है उसको मंसूब पढ़ेंगे. तो ये ज़ौजतु असल में आता है ना, ज़ौजतु. हाँ, ज़ौजतु फाइल है उसका अकलत का. ज़ौजतु हु वो फाइल है. ज़ौजतुन जो लफ्ज़ है वो फाइल है उसका. ठीक है, तो वो अकलत ज़ौजतु हु अल-मौज़, मौज़ा बनाना खाया. नंबर इब्राहिम साहब उसके बाद पढ़िए नंबर 4. शरबतुल बकरतुल मा. शरबतिल बकरतुल माअ. वेरी गुड. क्या मतलब है जुमले का? गाय ने पानी पिया. वेरी गुड. अल्फाज को याद रखना है. जितने अल्फाज पढ़ रहे हैं सारे याद होना चाहिए, है ना. लफ्ज़ तो कोई भी छूटना नहीं चाहिए हमारी मेमोरी में से. ठीक है, क्योंकि आप अल्फाज छोड़ते जाएंगे तो फिर जो नहीं होगा. जहाँ बोला जाए गाय के लिए लफ्ज़ बोलो तो फ़ौरन अल बकरा बोलना चाहिए, है ना. पीने के लिए लफ्ज़ पूछा जाए तो बताइए शरबा या शराबो. खाने के लिए पूछा जाए तो अकला या अकुलो. कोई भी लफ्ज़ पूछा जाए तो क्या बोलना चाहिए? माजी मुजारे के साथ में वाव अगर है तो, है ना. और अगर नाउन है तो उसका वाहिद जमा बोलना चाहिए हमने. अब नंबर 5 का जुमला इब्राहिम साहब क्या है बताइए. वली साहब नंबर 5 का जुमला. हफ़िज़ हमज़तुल क़ुरआन. हफ़िज़ हमज़तुल क़ुरआन क्या मतलब? हमज़ा ने कुरान हिफ्ज़ किया. हमज़ा ने कुरान हिफ्ज़ किया. हफ़िज़ा यहफ़ज़ु. हफ़िज़ा यहफ़ज़ु. हफ़िज़ा देखिएगा माज़ी मुज़ारे याद रखिएगा हफ़िज़ा का. हफ़िज़ा यहफ़ज़ु. हफ़िज़ा यहफ़ज़ु. अच्छा, नंबर 6 का जुमला पढ़िए इब्राहिम साहब. ضربت फातिमतु बिनतहा. हाँ, ज़रबत फ़ातिमतु बिनतहा क्या मतलब होगा? फातिमा ने अपनी बेटी को मारा. फातिमा ने अपने बेटी को मारा. ज़रबा यज़रिबु. ज़रबा ऐसे याद रखिएगा. नंबर 7 का जुमला पढ़िए वली साहब. बिलहजरी. क़तलर रजुलुल हय्यता. क़तलर रजुलुल हय्यता बिलहजरी क्या मतलब होना चाहिए इसका? आदमी ने सांप को मारा. हय्यतुन का मतलब सांप. हय्यतुन का मतलब जी याद रखिएगा. अब सारे नए अल्फाज याद रखिएगा पूरे. आदमी ने सांप को मारा किस चीज से? पत्थर के साथ. पत्थर से मारा. बिलहजरे पत्थर से. पत्थर के साथ नहीं बल्कि पत्थर से. साथ यानी इंदा या वो अलग चीज है ना. बिलहजर का मतलब पत्थर से. पत्थर से मारता है आदमी किसी चीज को. लकड़ी से मारता है, हाथ से मारता है. तो क़तलर रजुलुल हय्य इसमें फाइल कौन है, मफूल कौन है जुमले में? फाइल अर्रजुलु. वेरी गुड. और मफ़ऊल अल हय्यता. हाँ, अर्रजुलु फाइल अल हय्यता मफूल. क़तला जो है ना यक़्तुलु. क़तला यक़्तुलु. क़तला यक़्तुलु. क़तला यक़्तुलु है. हय्यता ना. ये सांप को क्या कहते हैं? सांप के लिए हय्य ना. अल हय्या हय्यतन ना. बगैर अलिफ लाम के. यही लफ्ज़ अल हय्यता का मतलब सांप. अच्छा, लफ्ज़ अलिफ लाम के साथ ही है. जी जी, अलिफ लाम तो अलग है. हय्यतुन का मतलब सांप ना. अच्छा, हय्यतुन असल में हय्यतुन. हय्यतुन का मतलब अलिफ लाम तो ऐड कर रहे. किताब का मतलब किताब. अल किताब. नोटबुक के लिए लफ्ज़ दफ्तर, लेकिन अलिफ लाम लगाएंगे तो अद दफ्तर. तो अलिफ लाम लगाने से मीनिंग चेंज नहीं होगी उसकी ना. तो बाय डिफॉल्ट तो अलिफ लाम नहीं है ना. नहीं, अलिफ लाम तो अलिफ लाम हर जगह पर रहेगा. जहाँ पर भी अल आ गया वो अपना अल जो रहता है वही है. डेफिनेट आर्टिकल जिसको हम कहते हैं, है ना, वही है. अदरवाइज जो है ना हय्यतुन, दफ्तरुन, नाफिदतुन, तालिबुन, ज़मीलुन अलिफ लाम लगा देंगे तो अलिफ लाम मीनिंग चेंज नहीं होगी उसकी. ठीक है. तो क़तलर रजुलुल हय्यता. क़तलर रजुलुल हय्यता बिल हजर आदमी ने सांप को मारा पत्थर से. इब्राहिम साहब उसके बाद का जुमला पढ़िएगा. समिअ बिलालुन अल अज़ान ज़हबा इलल मस्जिद. समिअ बिलालुन अल अज़ान. लेकिन मिलाकर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे वली साहब इसको? बिलालुनिल अज़ान ऐसा पढ़ेंगे. मिलाकर पढ़ेंगे तो ऐसा पढ़ेंगे. याद रखिएगा इसको. समिअ बिलालुनिल अज़ान. नून छोटा सा ऐड करेंगे नीचे, छोटा सा. दोनों को ज्वाइन करने के लिए इस तरह पढ़ा जाएगा. याद रखिएगा इसको. ठीक है. तो समिअ बिलालुन अल अज़ान तो नहीं पढ़ेंगे ना, ज्वाइन करना पड़ेगा ना. अगर ज्वाइन करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? ज्वाइन करने के लिए मुश्किल हो रहा है ना.
تو جوائن کرنے کے لیے نون چھوٹا سا آتا ہے, نیچے لکھا جاتا ہے, قرآن میں دیکھیں گے آپ نون رہتا ہے چھوٹا سا. بہرحال یہ یاد رکھیے آپ, سمع بلال الاذان, ایسا جوائن کرنے کے لیے چھوٹا سا نون ایڈ کریں گے. ہاں, سمع بلال الاذان وذهب الى المسجد, اس کا مطلب کیا ہوا پورے جملے کا؟ سمع بلال نے اذان سنی اور وہ مسجد کی طرف گیا. جی, اس میں فاعل کون سا ہے اور مفعول کون سا ہے بتائیے گا. صرف فاعل بلال ہے اور مفعول اذان ہے. اذان ہے, بالکل صحیح ہے. سمع بلال الاذان, تو جوائن کر کے کیا پڑھیں گے ولی صاحب؟ یہ سمع یسمع, سمع یسمع, سمع یسمع. سننے کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ سمع یسمع. سارے الفاظ یاد رکھنا ہے. سمع یسمع, حفظ یحفظ, فہم یفہم, شرب یشرب, ہے نا. سمع بلال, سمع بلال الاذان, ایسے پڑھیں گے آپ جوائن کر کے, ٹھیک ہے. نمبر 9 کا جملہ پڑھیے ولی صاحب. كتب المدرس الدرس على السبورة. سبورتی, على السبورة. تو ہم پڑھیں گے کتب المدرس الدرس علی السبورتی. کتب المدرس الدرس علی السبورتی, کیا مطلب؟ اس میں فاعل کون سا ہے, مفعول کون سا ہے؟ فاعل المدرس اور الدرس مفعول. مفعول, ٹھیک ہے. تو کیا مطلب ہے جملے کا بتائیے. ٹیچر نے چیپٹر سبورہ کے وائٹ بورڈ کے اوپر لکھا. ہاں, بس بورڈ پر. ٹیچر نے لیسن, ٹیچر نے بورڈ پر سبق لکھا. ٹیچر نے بورڈ پر سبق لکھا. ابراہیم صاحب نمبر 10 کا جملہ کیا ہے؟ فتح البقال بقالو, فتح البقال الدکان دکانا, ہاں, الساعة الثامنة. ثامنتی, فی الساعۃ الثامنۃ. اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے جملے کا بتائیے. بقال کولڈ اسٹور. ہاں, بقال کا مطلب گروسرر. گروسرر, گروسر. ہاں, جو شاپ چلاتا ہے کولڈ اسٹور کا آدمی, کولڈ اسٹور. اس کو کہتے ہیں بقال. آدمی جو بیٹھتا ہے نا, جو اس کو کہتے ہیں بقال کہتے ہیں. سعودی میں بقالہ کہتے ہیں اس کو. شاپ کو کہتے ہیں بقالہ. بقالہ, شاپ میں بیٹھنے والے کو بقال ہے نا. اچھا پڑھیے. شاپ کیپر نے دکان کھولی جی, سامنا 8 بجے. 8 بجے, فی الساعۃ الثامنۃ. اس سے فاعل کون سا, مفعول کون سا ہے جملے میں؟ فاعل بقالہ ہے, بقالو. البقالو دکان مفعول ہے, مفعول بھی ہے. تو البقال فاعل اور الدکان مفعول بھی ہے نا, فاعل اور مفعول. یہ جملہ ہمارا الحمدللہ سمجھ میں آ گیا. فتح یفتح, فتح, ٹھیک ہے. لکھنے دیکھیے گا, سارے الفاظ یاد رکھیے گا. کھولنے کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ فتح یفتح. لکھنے کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ کتب یکتب. سننے کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ سمع یسمع. ویری گڈ. مار ڈالنے کے لیے ٹو کل, قتل یقتل. قتل یقتل, اور ٹو بیٹ ضرب یضرب. ضرب یضرب, ضرب. یضرب. یاد کرنے کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ حفظ یحفظ, حفظ یحفظ. یحفظ, حفظ. یحفظ. پینے کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ شرب یشرب. شرب یشرب, شرب یشرب. یشرب, شرب. یشرب. کھانے کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ اکل یأکل, اکل. یاکل. دھونے کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ ٹو واش. یغسل. یغسل, غسل. یغسل. یغسل, غسل. غسل یغسل. یغسل. توڑنے کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ کسر یکسر. کسر یکسر. دیکھو ماشاءاللہ سارے الفاظ آپ کو یاد ہو گئے. ماضی مضارع کے ساتھ ان کو بھولنا نہیں ہے, کیونکہ ان کے ذریعے سے ابھی جملے بدلتے رہیں گے ہمارے بہت سارے. اب یہ دیکھیں گے نمبر 5 کی جو ایکسرسائز ہے, کہہ رہے ہیں کہ اجمل اکمل الجمل الآتیہ, جو نیچے جو جملے دیے گئے ہیں ان کو مکمل کیجئے, کمپلیٹ کیجئے. بکلمات مناسبہ, مناسب ورڈز لگا کر, مناسب لفظ لگا کر ان کو جملہ کو مکمل کیجئے. وضبطھا بالشکل, اور اس کو زبر زیر لگائیے ان کو پھر, ٹھیک ہے. ابراہیم صاحب جملے کو پورا کیجئے, اس میں مناسب لفظ لگائیے, سوٹیبل ورڈ لگائیے. کوئی من فتح, خالی جگہ میں کوئی سوٹیبل ورڈ لگائیے. من فتح الباب. من فتح الباب, من فتح الباب, ٹھیک ہے. البابا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مفعول ہونے کی وجہ سے, مفعول ہونے کی وجہ سے, اور جو اس کا فاعل ہے وہ فتح میں شامل ہے. ابا شامل ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. اچھا نمبر 2 کا جملہ پڑھیے ولی صاحب. غسلت اختی بس اختی, السیارۃ. ہاں اختیو نہیں کہیں گے, بس اختی ایسا پڑھیے اس کو, ہے نا. اس بہت ساری جگہ پر جو ضمیریں ہیں وہاں پر ظاہر نہیں ہوگا زبر زیر, ضمیروں کے اندر ظاہر نہیں کریں گے آپ, ٹھیک ہے. ان کو ویسے پڑھا جائے گا. تو غسلت اختی السیارۃ, غسلت اختی السیارۃ, ہے نا. یا کو جو ہے نا مرج کر دیں گے, اسیملیٹ ہو جائے گی اس میں, ٹھیک ہے. غسلت اختی السیارۃ, غسلت اختی السیارۃ.
है ना, ये उस पर एराब नहीं जाहिर करना आपने, उख्तियो उख्तिया वैसे ही पढ़ा जाएगा, उख्ती उख्ती। सारा दबाए में इसे याद जी बिल्कुल, सारे जो भी ज़मीरें हैं उसमें, है ना। किताबी को किताबियो किताबिया नहीं पढ़ेंगे, बस किताबी किताबी। अभी को अभी ही पढ़ेंगे, अबियो अबिया अबिये नहीं पढ़ेंगे, अभी अभी अभी, अखी अखी अखी, उसके अंदर आप ज़बर ज़ेर पेश जाहिर नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, नंबर 3 का जुमला पढ़िए वली साहब, इब्राहिम साहब। रजुलुल हय्यत बिल असा, हाँ, मुनासिब लफ्ज़ लगाइए कोई। क़तल रजुलुल हय्यत बिल असा, जी, क़तल रजुलुल हय्यत बिल असा। असा का मतलब लाठी, लकड़ी। लाठी, असा का मतलब क्या होता है? लाठी। हाँ, कुरान में आया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा, वो अलक़ि असाका, है ना, वो अन अलक़ि असाका, जी, वो अलक़ा, है ना। अच्छा, नंबर 4 का जुमला वली साहब। शरीबा यूसुफुल कहवता, शरिब यूसुफुल कहवता, शरिब यूसुफुल कहवता, जी। नंबर 5 का जुमला पढ़िए। कतबल मुदर्रिसु अद-दर्स अला सब्बूरती, हाँ, कतबल मुदर्रिसु दरसा अला सब्बूरती, ठीक है। नंबर 6 का जुमला पढ़िए इब्राहिम साहब। सुआदुल खुबुस, क्या? हाँ, लफ्ज़ लगाइए। सुआद क्या मतलब? सुआद नाम है लड़की का। हाँ। अकलत सुआदुल खुबुस, हाँ, अकलत सुआदु खुबुस, अल खुब्ज़ा, अकलत सुआदुल। अकलत अल-खुब्ज़ा। अच्छा, नंबर 7 का जुमला पढ़िए। अच्छा जी, क़रअतु वलीदुन नहीं, करातो का मतलब क्या हो रहा? अच्छा, करातो का मतलब क्या हो रहा? क़रअतु मैंने पढ़ा, ठीक है, तो आप उसके बाद मुनासिब लफ्ज़ गए। क़राअतुल क़ुरआन, क़राअतुल, कुरान। ठीक है। नंबर 8 का जुमला पढ़िए। अच्छा अंकल, ये यहाँ पे बस क़राअतुल कुरान, हाँ, मैंने कुरान पढ़ा, तो उसे फाइल मफूल, तो फाइल है उसका ना, अच्छा अच्छा करा फेल है ना। किसने? अच्छा, करा फेल है कि नहीं, एक्शन है कि नहीं? है एक्शन करने वाला तो मैं हूँ यानी, और आप जो है ना उसका मफूल डाल रहे हैं सिर्फ वहाँ पर, अल कुरान, क़राअतुल कुरान, अच्छा ठीक है। अच्छा, नंबर 8 का जुमला पढ़िए। असमिअतल अज़ान या हमज़त, हाँ, असमिअतल अज़ान या हमज़तु, या हमज़तो पढ़ेंगे ना, ये रूल पढ़ा है हमने। जा हमज़ा, या के बाद जो भी, या के बाद क्या पढ़ते हैं हम? मरफू पढ़ते हैं हमेशा, पेश लगा के पढ़ते हैं हम, तो या खालिदु या हामिदु, है ना। तो असमिअतल अज़ान या हमज़तु, असमिअतल अज़ान या, ए हमज़ा, क्या तुमने अज़ान सुनी? नंबर 9 का जुमला पढ़िए। फतह अत्ताजिरु दुक्कान, फतह ताजिरु दुक्कान, फतह ताजिरु दुक्कान, ताजिर ने दुकान खोली। नंबर 10 का जुमला पढ़िए। तुल्लाब मिनल फस्ल, खरजत तुल्लाब, खरजू तुल्लाब मिनल फस्ल। खरजू नहीं कहेंगे अब, वर्ब पहले आएगा तो सिंगुलर ही इस्तेमाल करेंगे, खरजत तुल्लाबु मिनल फस्ली, ठीक है। ये रूल अभी आने वाला है आगे, ठीक है। तो खरजू नहीं कहेंगे हम, हालांकि तुल्लाब जमा है, वर्ब को पहले इस्तेमाल करेंगे तो सिंगुलर ही इस्तेमाल, सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल होगा उसका, है ना। तो हम सिंगुलर कहेंगे, खराजा कहेंगे, खरजू नहीं कहेंगे हम यहाँ पर, है ना। वर्ब अगर जो है ना फाइल के पहले आ रहा है तो वर्ब सिंगुलर ही इस्तेमाल होगा। ये रूल अभी जो है ना आने वाला है, याद रखिएगा इसको, अभी ये पढ़ेंगे हम इस चीज़ को ज़्यादा वजाहत के साथ में, बताया था, ठीक है। खरजत तुल्लाबु मिनल, आपने भी पढ़ा है ना यूनिवर्सिटी के अंदर? यूनिवर्सिटी नहीं, मैंने अच्छा, वहाँ नहीं पढ़ी आपने, अरबी कोर्स किया नहीं कहीं पर आपने? आपके साथ जो किया था बस, हाँ, ओके, आपने पढ़ा है ये को, ये वाला पढ़ा, तो ये रूल पढ़ा है आपने यूनिवर्सिटी के अंदर? ये जो जुमला फेल जुमला इसमें वाला पढ़ा था, पढ़ा हुआ आपने, तो ये रूल पढ़ा है आपने, फेल को अगर फाइल के पहले लाएंगे तो सिंगुलर यूज़ करेंगे, और अगर बाद में आएगा तो अकॉर्डिंगली यूज़ होगा। वहाँ पे फाइल मफूल ही बताया गया, अच्छा अच्छा, एग्जैक्ट नेमिंग नहीं दी गई, लेकिन ये बताया कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? खरजत तुल्लाबु मिनल फस्ली, खरजत तुल्लाबु, मिनल फस्ली। अगर वर्ब को पहले ला रहे हैं फाइल के, खराजा वर्ब है कि नहीं, फेल है कि नहीं? हम वर्ब छोड़ देते हैं, फेल फाइल बोलते हैं हमेशा, ताकि याद रहे आपको। खराजा फेल है कि नहीं? खराजा फेल है, अत्तुल्ला फाइल है उसका, तो हम कह रहे हैं खराजत तुल्लाबो, लेकिन फाइल को पहले रख दें,
اور فعل کو بعد میں ڈال دے تو ہم پھر جو ہے نا فاعل کو جو ہے نا جمع پڑھیں گے. پھر الطلاب خرجو وہاں پر پڑھیں گے آپ. الطلاب خرجو اگر کہیں گے تو پھر جمع پڑھنا پڑے گا آپ کو فعل کو. خرجو اور خرجہ میں کیا فرق ہو رہا ہے؟ اگر ہم فاعل کے پہلے رکھ رہے فعل کو تو واحد ہی پڑھیں گے, لیکن فعل کو بعد میں ڈال رہے فاعل کے تو ہم پھر تو جمع پڑھیں گے یا اکارڈنگلی پڑھیں گے. ڈوئل ہے تو ڈوئل پڑھیں گے. اگر یہاں پہ فیمینن ہوتا تو خرجت پڑھتے, خرجت پڑھتے ہے نا, لیکن واحد ہی پڑھتے. ٹھیک ہے, مذکر ہے تو خرجہ, مؤنث ہے تو خرجت, لیکن واحد ہی پڑھا جائے گا. فاعل کے بعد ڈالیں گے تو پھر جو ہے نا جمع پڑھیں گے. پھر تو الطلاب خرجو, الطلاب. اچھا نمبر 6 کا جملہ 6 کی ایکسرسائز ہے کہ اجعل کل من الکلمات الاتیہ مفعولا به واضبط آخرہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے جو جملے لکھے ہوئے ہیں ان کے اندر جو ہے نا ان کو جو ہے نا ان کو مفعول پڑھیے. اجعل کل من الکلمات الاتیہ, نیچے جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کو کیا بنائیے؟ اجعل کا مطلب بنائیے, ان کو کیا بنائیے؟ مفعول بنائیے, ان کو مفعول بنا کر پڑھیے. اور ان کو جو ہے نا ان کے اخیر میں جو ہے نا ان کا آخری اعراب جو ہے نا وہ کر دیجئے. تو القرآن مفعول کی شکل میں القرآن, بس سمپل سی بات ہے یہ. القرآن مرفوع ہے لیکن مفعول ہوگا تو القرآن پڑھا جائے گا وہ, ہے نا. القہوۃ لیکن مفعول ہوگا تو القہوۃ پڑھا جائے گا وہ, یہ بات ہے اور کچھ نہیں ہے اس میں. التفاح لیکن مفعول پڑھا جائے گا تو التفاح. مثلا القرآن لیکن آپ جو ہے نا مفعول بنا کے پڑھیے تو قرأت القرآن ہے کہ نہیں؟ قرأت لفظ القہوۃ ہے لیکن مفعول بنا کر اس کو پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے ہم؟ شربت القہوۃ, شربت القہوۃ. التفاح ہے تو اس کو مفعول بنا کر پڑھیے اکلت التفاح, اکلت التفاح. الباب ہے فعل کے ساتھ ڈالنا یا ڈال دیے, کوئی حرج نہیں اس میں. اکلت التفاح نہیں پڑھیں گے؟ ہاں اکلت التفاح وہی نا. اور الباب ہو تو اس کو مفعول بنا کر پڑھیے فتحت الباب, فتحت الباب, مفعول بنا دیا آپ نے فتحت الباب. جی جو مفعول بنائیں گے تو منصوب کر دیں گے اس کو نا. ٹھیک ہے. الدرس ہو اس کو مفعول بنا کر پڑھیے قرأت الدرس, درسوں نے, پھر قرأت الدرس, درس کو اب ہم مفعول بنا دیں گے تو کیا ہو جائے گا وہ قرأت الدرس, قرأت الدرس. القمیص کو مفعول بنا کر پڑھیے پہننے کو کیا عربی ہے جی؟ پہننا لبسا یا دھونا غسلا, غسلا کہیے. اچھا غسلت القمیص, قمیص. اب یہاں پر مفعول بنائیے اس کو تو ہم کہیں گے کہ غسلت القمیص یا لبست القمیص. قمیص پہننے کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ لبس یلبسو, پہننا. پہننے کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ لبس یلبسو, پہننا. لبست القمیص, لبست القمیص. اچھا اب یہ دیکھیے گا آپ کا جو ڈاؤٹ ہے وہ یہاں پر کلیئر ہو رہا ہے. اب یہ نمبر 7 کی ایکسرسائز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ غور کیجئے گا, نیچے 2 مثالیں ہیں. تأمل المثالین الآتیین, نیچے 2 مثالیں دی گئی ان پر غور کیجئے گا. دیکھیے گا ہم نے ابھی رول جو بتایا وہی رول سمجھا رہے ہیں یہاں پر. جب ہم کریں کہ ذهب الطلاب الى الملعب, پہلا جملہ ہے کہ الطلاب ذهبوا الى الملعب. پہلا جملہ کیا ہے؟ الطلاب, ہاں اس میں الطلاب فاعل اور ذهبوا فعل ہے نا. تو جب فاعل پہلے آ رہا ہے فعل بعد میں آ رہا ہے تو دیکھیے جمع آ گیا. الطلاب ذهبوا ہے کہ نہیں؟ تو فعل بعد میں آ گیا فاعل کے تو جمع آ گیا. لیکن وہی لفظ جو ہے نا نیچے دیکھیے گا وہی جملہ ذهب الطلاب الى الملعب, بات تو ایک ہی ہے. دونوں جملے کا مطلب ایک ہی نہیں ہے ابراہیم صاحب. دونوں جملے کا مطلب کیا ہے بتائیے مجھے. ذهب الطلاب الى الملعب کا مطلب کیا ہوگا؟ ملعب کس کو کہتے ہیں ولی صاحب؟ پلے گراؤنڈ. پلے گراؤنڈ. تو ذهب الطلاب الى الملعب کا مطلب کیا ہوگا؟ اسٹوڈنٹس پلے گراؤنڈ کی طرف گئے. ٹھیک ہے. اور پہلا جو جملہ ہے الطلاب ذهبوا الى الملعب, اس کا مطلب کیا ہے؟ وہی اسٹوڈنٹس پلے گراؤنڈ, وہی مطلب ہے. میننگ میں کوئی فرق نہیں ہے, میننگ میں کوئی فرق نہیں. فرق کہاں ہو رہا ہے؟ فعل پہلے اور بعد میں استعمال ہو رہا ہے صرف. تو فعل بعد میں استعمال ہو رہا ہے تو جمع آ رہا ہے, فعل پہلے آ رہا ہے تو واحد استعمال ہو رہا ہے. رول یہ ہے کہ فعل کو پہلے استعمال کریں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ جمع استعمال کریں گے. تو دیکھیے گا نیچے ذهب الطلاب الى الملعب, فعل پہلے ہوگا تو واحد اس سے. اب یہاں پر ذهبوا الطلاب نہیں کہہ سکتے آپ. نمبر 2 کا جملہ کیا ہے پڑھیے ولی صاحب. نمبر 2 کا جملہ کیا ہے؟ ذهب الطلاب, ذهب الطلاب, یہ ہے نا الطالبات. نہیں یہ ادھر کا, یہ نیچے الطلاب اور الطلاب, ذهب الطلاب والطلاب ذهبوا نیچے. ذهب الطلاب الى الملعب. اب یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے ذهبوا الطلاب نہیں کہہ سکتے آپ.
समझ में आ रही है क्या बात? الطلاب إلى الملعب. क्या कहेंगे हम? ذهب الطلاب إلى الملعب. हाँ, जैसे कि आपने कहा था कि ज़हबू अत्तुल्लाब नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। अगर आपको ज़हबू बोलना होगा तो क्या करेंगे, बाद में डालना पड़ेगा उसको, अत्तुल्लाब ज़हबू बोलना पड़ेगा आपको, फाइल को पहले खींचना पड़ेगा उसको। आपको क्या करेंगे हम, फाइल को पहले और फेल को बाद में इस्तेमाल करेंगे, तब होगा ऐसा वो। लेकिन अगर फेल पहले इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़हबू अत्तुल्लाब नहीं कह सकते कभी भी, सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, ज़हबत तुल्लाबू। तो दोनों मिसालों में यही बात है। अब ये देखिएगा इब्राहिम साहब, नंबर 8 की जो एक्सरसाइज है कि ये कह रहे हैं कि क़द्दिमिल फ़िअल फ़िल जुमलिल आतियति, ये सबक हमारा ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, है ना। ये तमारीन ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह आज ही, देखते हैं इंशाल्लाह जो भी होगा, आप लोग जैसे कहेंगे वैसा, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। अच्छा, क़द्दिमिल फ़िअल फ़िल जुमलिल आतिया, नीचे जो जुमले लिखे हुए हैं उसमें फ़ेल को मुक़द्दम कीजिए, पहले इस्तेमाल कीजिए फ़ेल को। कमा हुआ मुवद्दहुन फिल मिसाल, जैसे कि मिसाल में हमने वजाहत की है इसकी। नंबर 1, अल औलादु शरबू अल कहवता, अल औलादु शरबू अल कहवता। इस जुमले के अंदर फेल पहले के बाद में, फेल बाद में है, तो जब हम फेल को पहले डालेंगे तो उसकी शक्ल बनेगी शरबल औलादु अल कहवता, शरबल औलादु। तो इसका मतलब है कि फेल को अगर फाइल के पहले इस्तेमाल कर रहे हैं तो जमा नहीं कहेंगे आप, वाहिद इस्तेमाल, वाहिद कर देंगे उसको हम। तो शरेबू अल औलाद नहीं कह सकते हम वली साहब, शरेबू अल औलाद नहीं कह सकते आप। अच्छा, शरेबल औलादो कहेंगे आप, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 का जुमला पढ़िए कोई भी। हाँ, तो अन्नासो समेऊ का क्या बन जाएगा जुमला, चूँकि फेल को हम पहले ला रहे हैं तो उसको वाहिद की शक्ल में इस्तेमाल करेंगे हम, समय अन्नासो कहेंगे, समेऊ अन्नास नहीं कहेंगे आप। ये क्लियर है। नंबर 3 का जुमला पढ़िए। हाँ, तो अत्तुल्लाबु कतबू, तो कतबू को अगर पहले लाएंगे तो कतबा बन जाएगा, तो हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे, कतबू अत्तुल्लाब नहीं कहेंगे, फिर अब हम कतबत तुल्लाब कहेंगे, अब हम वाहिद इस्तेमाल करेंगे उसको। तो हम कहेंगे कतबत तुल्लाबु अल अजविबता, कतबत तुल्लाबुल, हाँ अजवेबा जवाब की जमा है, अजवेबा ये लफ्ज़ पढ़ा हुआ है हमारा पहले, सवाल की अस्इला और जवाब की अजवेबा, ये दो लफ्ज़ पढ़े हमारे। नंबर 4 का जुमला पढ़िएगा जी। हाँ, फसला वली साहब, अत्तालिबातु दखलनल फसला, अत्तालिबातु दखलनल फसला। तो अब दखलना को पहले लगाएंगे तो उसकी शक्ल क्या बदलेगी, दखलत बन जाएगा। अब वाहिद की शक्ल में कर देंगे, हम दखलना को क्या कर देंगे, हम वाहिद की शक्ल में चेंज कर देंगे। तो हम कहेंगे दखलत, दखलत तालिबातुल फसला, क्या कहेंगे हम। हाँ, तो दखलना को वाहिद की शक्ल में इस्तेमाल करेंगे अब वहाँ पर, क्यों फेल को पहले ला रहे हैं तो वाहिद बना देंगे, लेकिन उसमें मुज़क्कर मुअन्नस का ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ, बस उतना वो तो ख्याल रखना पड़ेगा, मुज़क्कर है तो मुज़क्कर वाहिद, मुअन्नस है तो मुअन्नस वाहिद। दखला को दखलत, समिया को समियात, जी बिल्कुल, तो वाहिद बना देंगे, लेकिन मुज़क्कर है तो मुज़क्कर की शक्ल इस्तेमाल करेंगे, मुअन्नस है तो मुअन्नस की शक्ल इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद जो है ना नंबर 5 को पढ़िए। खरजल मुदर्रिसून मिनल फुसूल, हाँ, खरजल अल मुदर्रिसून, खरजू का क्या बन गया अब, खरजल मुदर्रिसून मिनल फुसूल, खरजल मुदर्रिसून मिनल फुसूल। हाँ, नंबर 6 का जुमला पढ़िए, आप पढ़िए। ज़ुमलाई रजाऊ मिन मक्का, मिन मक्का। तो अब इसका फेल को वाहिद बनाइए, फेल को पहले इस्तेमाल कीजिए, रजाऊ को। अब देखिए फेल को पहले इस्तेमाल कर रहे हैं तो वाहिद बना दिया हमने। ज़ुमलाई रजाऊ का जुमला क्या बन जाएगा, रजा ज़ुमलाई, ज़ुमलाई रजाऊ का मतलब क्या जुमला क्या बना, रजा ज़ुमलाई मिन मक्का, रजा ज़ुमलाई मिन मक्का। तो हम रूल क्या पढ़ रहे हैं वली साहब, अभी रूल क्या चल रहा है हमारा, अभी फेल को पहले, फेल अगर पहले इस्तेमाल हो रहा है तो वाहिद, फेल पहले इस्तेमाल हो रहा है तो वाहिद इस्तेमाल करेंगे। नंबर 7 का जुमला पढ़िए। अखवाती गसलनल कुमसान, कमीज के जमा कुमसान, अखवाती गसलनल कुमसान, अखवाती गसलनल कुमसाना, मेरी बहनों ने कमीसें धोई। गसलत अखवाती, हाँ, अब गसलना का वाहिद क्या बन जाएगा, गसलत। गसलना की जमा का वाहिद की शक्ल क्या बनेगी, गसलत अखवाती, गसलत अखवाती अल कुमसाना। नंबर 8 का जुमला पढ़िए।
التجار فتحوا الدكان دکاکین، دکان کی جمع دکاکین، دکاکین دکان کی جمع دکاکین یہ ساری جمع جو ہے نا یاد کیجئے گا. فصل کی جمع فصول، قمیص کی جمع قمصان، دکان کی جمع دکاکین. یہ آلریڈی ہم بک 1 میں پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جمع جو ہے نا ہم آلریڈی بک 1 میں پڑھ چکے. اچھا، التجار فتحوا الدکاکین، تاجروں نے دکانیں کھولی. التجار فتحوا کیا بن جائے گا؟ آپ فعل کو پہلے لائیے. فتح التجار اب ہم کہیں گے فتحت التجار. ولی صاحب التجار کیا کہیں گے ہم؟ فتحت التجار الدکاکین. نمبر 9 کا جملہ پڑھیے. الطبيبات ذهبنا الى المستشفى. ہاں، الطبیبات ذهبنا، تو اب واحد کی شکل اس کا فعل کو پہلے لائیے. ذهبت طبیبات، جی جی، ذهبت الطبیبات، ذهبت الطبیبات الى المستشفى. تو الطبیبات ذهبنا کی شکل کیا بنی ہماری؟ ذهبت الطبيبات. ایسا پڑھیے، ذهبت الطبیبات. تو آپ نے رول کو اپلائی کر دیا. رول لکھنے کے بجائے رول کو اپلائی کیجئے، ہے نا. لکھنا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، لکھنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے. ذهبت الطبیبات، لکھنا کہاں ہے؟ کدھر ہے؟ ادھر. یہ سارا جو ہے نا کلاؤڈ میں. ابھی یہ کلاؤڈ ٹیکنالوجی چل رہی ہے، ابھی لکھنے کا زمانہ ختم ہو گیا نا. برین کلاؤڈ. ہاں، اب جو ہے نا یہ آئی کلاؤڈ میں رکھیے آپ، مائی کلاؤڈ میں رکھیے بلکہ. چلیے اچھا، تو اب لکھنے کے بجائے جو ہے نا سیدھا آپ جو ہے نا اپنے ہارڈ ڈسک میں اس کو سیو کیجئے فائل کو. تو ذهبت الطبیبات الى المستشفى، ذهبت الطبیبات الى المستشفى. جو ہے نا میں لکھنے کے جو ہے نا، جو لوگ لکھنے کی عادت ڈالتے ہیں وہ لکھنے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، پھر یاد کچھ نہیں رہتا، وہ صرف ڈائری میں جمع ہوتے جاتا ہے. وہ دماغ میں کچھ نہیں رہتا، ڈائری میں جمع رہتا ہے. وہ ڈائری میں جمع نہیں کرنا ہم کو، دماغ میں ڈالنے کا پورا، وہ ہے نا. ذهبت الطبیبات. نمبر 10 کا جملہ پڑھیے. الطلاب فهموا الدرس. اچھا، الطلاب فهموا الدرس. اب اس کو پڑھیے. واحد فہمت طلاب الدرس، فہمت طلاب. تو یہ رول سمجھ میں آ گیا ہمارے. رول کیا ہوا؟ رول فعل اگر پہلے ہے تو واحد استعمال ہوگا، فعل اگر بعد میں ہے تو جمع یا تثنیہ جیسا ہوگا اکارڈنگلی، ہے نا. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیے گا یہاں پر نمبر 9 کے اندر انہوں نے دونوں ایگزامپل دیے، فعل کو پہلے بھی استعمال کیا، فعل کو بعد میں بھی. تو یہ دیکھیے گا یہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 9 میں تأمل الامثلۃ الآتیہ، نیچے جو مثالیں دی ہیں ان پر غور کیجئے. نمبر 1، خرج الطلاب وذهبوا، خرج الطلاب. اب دیکھیے گا اس جملے کے اندر فعل پہلے بھی ہے اور فعل بعد میں بھی ہے، اور فاعل کیا ہے؟ الطلاب. فاعل کیا ہے؟ تو فاعل کے پہلے بھی فعل ہے اور فاعل کے بعد بھی فعل ہے. تو دیکھیے پہلے آئے گا تو سنگولر، بعد میں آ گیا تو جمع. رول اپنی جگہ پر دونوں فٹ کر دیا انہوں نے. تو ہم کہیں گے خرج الطلاب وذهبوا. اب یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے خرجوا الطلاب وذهبوا، نہیں کہہ سکتے آپ، ہے نا. خرجوا الطلاب نہیں، فعل پہلے لایا تو آپ نے واحد استعمال کرنا پڑے گا آپ اس کو. تو خرج الطلاب کہیں گے آپ. بعد میں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی جگہ پر، ذهبوا کہہ سکتے ہیں، وہ کریکٹ ہے نا. فعل کو فاعل کے بعد استعمال کر رہے تو صحیح ہے. وہ اس کو اگر اٹھا کے پہلے ڈال دیں گے تو واحد کرنا پڑتا اس کو. تو خرج الطلاب وذهبوا. نمبر 2 کا جملہ ہے قرأ الطلاب وكتبوا. دیکھیے گا قرأ واحد اور كتبوا جو ہے نا جمع ہے، بعد میں آ گیا تو وہ جمع ہو گیا، لیکن پہلے ہے تو کیا ہو گیا؟ وہ فعل واحد استعمال ہوا. قرأ الطلاب ہے کہ نہیں؟ قرأ چونکہ پہلے لا رہے ہیں اس کو واحد پڑھنا پڑے گا ہمیں. نمبر 3 کا جملہ اکل الناس وشربوا. فعل پہلے ہے تو واحد، بعد میں ہے تو جمع، ہے نا. جمع یا اکارڈنگلی جو بھی ہوگا، اگر جو ہے نا ڈوئل ہے تو ڈوئل آئے گا. اچھا، اس کے یہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کون جملا مثل هذه مستعملا الفعلين الواردين في كل تمرين ومستعينا بالكلمات التي بين قوسين. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ابھی اوپر جو دیا ہوا ہے ایگزامپلس 3، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، خرج الطلاب وذهبوا، قرأ الطلاب وكتبوا، اکل الناس وشربوا، 3 ایگزامپل دی ہیں. اسی پیٹرن پہ جو ہے نا نیچے آپ بنائیے آپ جملے. اب جیسے 2 لفظ دے دیا انہوں نے، دخل اور جلسا. 2 جملے دے دی، 2 لفظ دیا انہوں نے، کیا؟ دخل اور جلسا. اور بریکٹ میں کیا لفظ دیا ہوا ہے؟ الطلاب اور الفصل، الطلاب اور الفصل. اب یہ دیکھیے گا دخل اور جلسا اور الطلاب اور الفصل، یہ سارے سے ملا کر ایک جملہ بنائیے آپ. دخلت الطلاب
वजलसू लिखिए उसको आप लिख कर बनाइए। दखलत आप लोग जो है ना डायरी पे लाया कीजिए, नोटबुक लाते कि नहीं इब्राहिम साहब? आप नोटबुक लाया करें आप, नहीं तो आपकी किताब ख़राब हो जाएगी। कोई चीज़ लिख कर देखना होगा तो आप किस पे लिखेंगे, ख़राब होगा वो, है ना। लाजिमन नोटबुक लाइए, लिख कर देखिए वली साहब इस जुमले को आप क्या लिखेंगे आप, क्योंकि इसके अंदर जो है ना जो स्पेस है वो इतना इनफ नहीं है, तो आपको लाजिमन एक नोटबुक रखना चाहिए। इस जुमले को मुकम्मल करके बताइए मुझे क्या शक्ल बनेगी। वजलसुल फसला। वली साहब आप बनाइए, आपने क्या बनाया वो बताइए मुझे। जुमला क्या बन रहा है? दखला जलसा तुल्लाब अल फसला, सारा मिलाकर जुमला क्या बनना चाहिए बताइए। दखला तुल्लाब फिल फस्ली तुल्लाबो, दखला तुल्लाब फिल फस्ली वजलसू। दखला तुल्लाबो फिल फसली नहीं, दखला तुल्लाबो अल फसला। यह दखला तुल्लाबो, ये देखिए दखला के साथ में फ़ी इस्तेमाल नहीं होता है, ये ध्यान में रखिए वली साहब। के साथ नहीं किया मैंने। हाँ दखला तुल्ला, अब अच्छा दोबारा बताइए आपने क्या लिखा। दखला तुल्लाब फिल फस्ली, वही तो कह रहा हूँ मैं, दखला के साथ में फ़ी इस्तेमाल नहीं करते, बगैर फ़ी के। दखला तुल्लाबो अल फसला दखला तुल्लाब अल फस्ला वजलसू। वजलसू। क्या जुमला बना हमारा इब्राहिम साहब, आपने क्या बनाया? दखलत तुल्लाब वजलसत फसली। नहीं, दखलत तुल्लाबो अल फसला ऐसा जुमला बनेगा। वजलसू, दखलत तुल्लाबो अल फसला वजलसू, ठीक है। अच्छा दखला के साथ में फ़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे वली साहब, दखलत तुल्लाबो फिल फस्ल नहीं कहते हम, दखलत तुल्लाबो अल फसला, है ना। आई इंटर्ड द होम, इंटर्ड के साथ में इन नहीं आता है, इंटर्ड इन द होम नहीं कहते हम इंग्लिश में भी, है ना, वो उसी टाइप का है वो, ठीक है। इंग्लिश सीखने की बारी आ रही है। अच्छा इंग्लिश के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें मैच करती है। दखला के साथ फ़ी नहीं आता, दखला फिल मस्जिद नहीं कहते, दखलतुल मस्जिदा। दखल तो फिल मस्जिद नहीं कहेंगे हम, क्या कहेंगे हम? दखलतुल मस्जिदा, जी। अच्छा नंबर 2 का जुमला है के अंदर जो है ना ज़रबा क़तला अल औलाद अल हय्या। अब इसका जुमला बनाकर देखिए और बताइए मुझे क्या बन रहा है आपके पास जुमला। वली साहब आप बनाइए, डायरी में लिखिए, नोटबुक पर लिख के बताइए मुझे इसका क्या बन रहा है आपका। इब्राहिम साहब आप भी बनाइए, पूरा जुमला बना के बताइए जुमले की क्या शक्ल बन रही है अपने पास। ज़रबा और क़तला और औलाद और हय्यता, क्या जुमला, क्या शक्ल बननी चाहिए पूरी जुमले की। हाँ हम क्या बनाएंगे? ज़रबल औलादु अल हय्यता व क़तलूहा, ऐसा कहेंगे। व क़तलूहा, लोगों बच्चों ने सांप को मारा और इतना मारा कि उसको मार डाला, खूब पिटाई की उसकी, मार मार के उसको मार डाला आखिर। तो हम कहेंगे ज़रबल औलादु अल हय्यता व क़तलूहा, हा भी बोलना पड़ेगा, व क़तलूहा यानी अल हय्यता, उसको मार डाला, इतना मारा उसको, तो 4-6 लोग है ना। तो कभी कभी इंसान को मारने की नीयत से, लेकिन मारा इतना कि मर जाता है इंसान, कभी कभी इंसानों के साथ भी ऐसा मामला होता है। तो जुमला क्या बना हमारा वली साहब? अल औलादु ज़रबल व क़तलूहा व ज़रबल औलादु अल हय्यता, अल हय्यता मफ़ूल, अल औलादु फ़ाइल, ठीक है। ज़रबल औलादु अल हय्यता व क़तलूहा। अब देखिए ज़रबा को पहले ला रहे हैं तो वाहिद इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़रबा को पहले इस्तेमाल कर, ज़रबल औलादु, ज़रबा को पहले इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं फेल को, तो वाहिद इस्तेमाल कर रहे हैं हम। लेकिन क़तला को जो है ना हम बाद में इस्तेमाल कर रहे हैं तो जमा, व क़तलू, ज़रबल औलादो व क़तलू, तो ज़रबा को पहले इस्तेमाल कर रहे हैं तो वाहिद, और क़तलू बाद में इस्तेमाल हो रहा, क़तला तो जमा, क़तलू तो फेल पहले इस्तेमाल होगा तो वाहिद, बाद में आएगा तो फाइल के बाद में आएगा तो, और फाइल के पहले आएगा तो वाहिद, ठीक है। तो ज़रबल औलादु अल हय्यता व क़तलूहा। नंबर 3 का जुमला बनाकर बताइए मुझे। आप बनाइए वली साहब, आपके पास क्या बनना चाहिए जुमला? क़रा और फ़हिमा, वो फ़हिमू हो, ऐसा कहिए। क़राअत तुल्लाबु दर्स व फ़हिमू हो, वो फ़हिमू हो, कैसे लिखेंगे? अब वहाँ बस ऐसा, अच्छा वो तामरबूता जैसा, हाँ तामर बगैर नुक्ते के लिखिए, लेकिन ठीक है। तो हम लिखेंगे क़राअत तुल्लाबु दर्स, तलबा ने सबक पढ़ा, व फ़हिमू हो,
वफ़हमूहु, तलबा ने सबक पढ़ा और उसको समझा भी और उसको तो क़राअत तुल्लाबु दरसा वफ़हमूहु, वफ़हमूहु। नंबर 4 का जुमला पढ़ के देखिए और बताइए क्या बनना है। अन्नासु, अन्नासा नहीं, समिया का फाइल कौन है? अन्नास ना, सुनने वाले कौन है? अन्नास ना। हाँ नहीं, ज़हबूहु नहीं, बस ज़हबू है ना, हु की जरूरत नहीं है, आप किसी की तरफ लौटा नहीं रहे हम ज़मीर को ना, नहीं तो उसकी जरूरत नहीं है ना। ज़हबू तो लगा दिया ना हमने, वाव लगा दिया ना हमने वाव लगा दिया ना जमा के लिए, ज़हबू कह दिया ना हमने। ठीक है, बोले इब्राहिम साहब आपके पास जुमला क्या बन रहा है बताइए मुझे। हाँ, समिअन्नासुल अज़ाना व ज़हबू इलल मस्जिद, ज़हबू इलल मस्जिद। देखिए समिअ और ज़हबू, समिअ पहले आ गया तो वाहिद, ज़हब बाद में आ गया तो जमा। समिअन्नासु व ज़हबू, ये मतलब समिअन्नासु व ज़हबू, फेल पहले आया तो वाहिद, फेल बाद में आया तो जमा। समिअन्नासु व ज़हबू, तो अन्नासु फाइल है, उसके पहले जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है तो वो वाहिद और बाद में इस्तेमाल हो रहा है तो जमा, समिअ और ज़हबा। तो समिअन्नासु व ज़हबू, तो फाइल के पहले आ गया तो वाहिद, फाइल के बाद में आ गया तो जमा। तो जुमला हमारा बना समिअन्नासु अल अज़ाना, समिअन्नासु, अन्नासु फाइल, अल अज़ाना मफ़ूल। ठीक है, तो समिअन्नासुल अज़ाना व ज़हबू इलल मस्जिद। अब हो बोलने की जरूरत नहीं है वहाँ, क्योंकि ऑलरेडी हम कह रहे हैं कि ज़हबू वो गए, वाव लगा दिया ऑलरेडी, वो मस्जिद गए, ज़हबू इलल मस्जिद है ना। नंबर 5, अच्छा ये खत्म हो गया हमारी। हाँ ज़हबा इला ना, तो ज़हबू इलल मस्जिद, ज़हबा के साथ में इला इस्तेमाल करेंगे हमेशा, है ना। खराजा मिन ज़हबा इला, है ना, जैसे कि इंग्लिश में टू, गो के साथ में हमेशा टू इस्तेमाल होता है। आई वेंट टू द मार्केट, आई वेंट मार्केट नहीं कहते हम, टू हमेशा टू लगाना पड़ता है। अरबी में भी जो है ना ज़हबा के साथ इला इस्तेमाल करेंगे हम, खराजे के साथ मिन लगाएंगे हमेशा। ठीक है, और दखला के साथ में फी नहीं लगाएंगे, दखला बगैर इसके इस्तेमाल होगा, ये प्रीपोजिशन है, इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्रीपोजिशंस। हम जो कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि ज़हबा इला, खराजा मिन, जलसा अला, तो अला, मिन, फी, इला, ये जो पढ़ाए कि नहीं हम हुरूफ जर, ये क्या है इंग्लिश के अंदर प्रीपोजिशन कहते हैं इनको हम, जो तो ये अरबी का प्रीपोजिशंस है ना। इंग्लिश में कहते हैं टू, फ्रॉम, इन, ऑन, अनटू, है ना, अप, डाउन, है ना, इन, आउट, ये सब प्रीपोजिशन। इंग्लिश में प्रीपोजिशन 36 या 37 है तकरीबन, अरबी में 17 है, अरबिक में 17 है, पढ़ चुके हैं। 17 है अरबिक में 16 है, 17 है अरबिक में। हुरूफ जर कितने हैं? 70, उसको हुरूफ जर कहते हैं अरबिक में, इंग्लिश में हम जिसको प्रीपोजिशंस कहते हैं। अच्छा ये देखिएगा नंबर 10 की एक्सरसाइज और ये ख़त्म हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। नए सबक जो है ना इंशाल्लाह, चूँकि आपकी बैटरी डाउन होगी दोनों की, तो अब इंशाल्लाह ये ख़त्म करते हैं। रिकॉर्डिंग की बैटरी डाउन होगी, हमारी बैटरी डाउन नहीं होती, हमारी बैटरी बड़ा ज़बरदस्त है। ये जो है ना इसमें बैटरी नहीं चलती, ये कैमरा से अटैच करेंगे तो बैटरी चलेगी इसकी, ये आईपैड से जो ना बगैर बैटरी के चलता है ये। जी जी, अच्छा तो हमारी बैटरी इंशाल्लाह, मेरी भी बैटरी बराबर चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, देखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा बस ये ख़त्म करते हैं और इसी पर इंशाल्लाह, या घर से बना के लाइए, एक काम कीजिएगा, छोड़ देते हैं, ख़त्म। जुमले बनाइए तो इसको टाइम लगेगा आपको ना, ये आराम से कर लेंगे आप लोग जो है ना, ये जो अकला, गसला, करा, ये बताने के जो ना इन अल्फाज के जुमले बना कर लाइएगा आप लोग। तो आप इब्राहिम साहब एक नोटबुक लाजमन बनाइए और मुझे अगले हफ्ते जो है ना मैं चेक कर लूँगा आपके बनाए हुए जुमले, ठीक है। तो अकला, गसला, करा, अल्फाज के माना सब याद है आपको। अकला का मतलब, देखिए मैं लफ्ज़ बोलता हूँ, माजी मुदारे बोलिए और माना बताइए इब्राहिम साहब। अकला का माजी मुदारे बोलिए, माना बोलिए। अकला याकुलु, हाँ खाने के माने में, खाने के माने है ना। अब दूसरे लफ्ज़ का माजी मुदारे बोलिए, और गसला यगसुलु, और उसके पढ़ते जाइए माजी मुदारे बोलकर। जी, यक्तुबु, कतबा यक्तुबु, बोलते जाइए। दरबा यदरिबु, जी वेरी यक्तुलु, यक्तुलु, कतला यक्तुलु, लिख लीजिएगा इसको डायरी पर, नोटबुक में, है ना। खरजा यखरुजु, वेरी गुड। हफिजा यहफुजु, यहफज़ु, हफिज़ा यहफुजु, और शरिबा यशरिबु, यशरबु, शरिबा, यशरबु, इन सारे अल्फाज का मुदारे लिखिएगा अपने डायरी में, है ना, अगले हफ्ते। फहिमा यफहमु, समिअ यस्मअु। वेरी गुड। तो इनके जो है जुमले बना के लाइएगा अगले हफ्ते डायरी के अंदर एक, है ना।
اور ڈائری کے اندر جیسے ولی صاحب کے پاس ایک ڈائری ہے تو آپ بھی بنائیے چلتے چلتے. ایک چیز ہے اس میں اقلا یاکلو یاکلو اوپر یہ زبر ہے تو اس کو ہم پیش کر دیں گے. ہاں وہ تو مضارع کی شکل میں یاکلو پڑھیں گے اس کو نا, ایسا کوئی وہ نہیں ہے, بس مضارع کی شکل یاد رکھیے کہ یاکلو ہے نا. یقرأ ہاں, یکتب یضرب یقتل يدخل خرج يخرج يحفظ حفظ يحفظ شرب يشرب فهم يفهم فهم يفهم سمع. ان سارے الفاظ کو جو ہے نا زبر زیر لگا کے مضارع بھی لکھیے گا ساتھ میں اور جملے بھی بنا کے لائیے گا ان کے, ہے نا. یہ کہہ رہے ہیں کہ بس اس میں کچھ نہیں رکھا ہوا 11 نمبر میں. یہ کہہ رہے ہیں کہ من فتح الباب, دروازہ کس نے کھولا, تو انا فتحت ہو, انا فتحت, تو جو لفظ مذکر ہے اس کی طرف ضمیر جو ہے نا مذکر کی لگائیں گے. اس کو کہہ رہے ہیں ہم ہو, جو کہہ رہے ہیں ضمیر ہے, یہ کیا ہے, یہ ضمیر ہے, یہ ہے نا پروناؤن, انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں اس کو. ہاں وہ بھی ضمیر ہے, پروناؤنس کہتے ہیں ان کو ہم انگلش میں. کیا کہتے ہیں ان کو ہم ضمیروں کو, پروناؤن. اچھا تو من فتح الباب انا فتحت ہو, الباب کی طرف جو ضمیر لگ رہی ہے مذکر, الباب جو لفظ مذکر ہے نا, تو مذکر لفظ ہے تو اس کی طرف جو ضمیر لوٹائیں گے وہ مذکر کی, ہے نا. اور من فتح النوافذ, دیکھیے نوافذ جو ہے نا جمع ہے یہ, اور نافذہ جو ہے لفظ مؤنث ہے اصل میں, ہے نا. نافذۃ لفظ مؤنث ہے کہ نہیں, اور جمع اس کے آگے نوافذ, تو مؤنث لفظ کی طرف ضمیر لوٹ رہی, تو انا فتحت ہاں, تو جو لفظ مذکر ہے اس کی طرف ہو, اور جو لفظ مؤنث ہے اس کی طرف ہا, انا فتحت, تو انا فتحت ہو, انا فتحت ہا. ایک چیز اس میں سوال ہے, ہاں میں نے یہ کیوں نہیں کہا انا فتحت ہوں, کس کو, نوافذ کو, نوافذ جمع ہے. ہاں تو جمع ہے, لیکن یہ رول ہم نے پڑھا ہوا ہے بک 1 کے اندر بھی. جمع جو 2 ٹائپ کی ہوتی ہے, جمع جو ہے نا ایک تو ہیومن والی جمع ہے اور ایک نان ہیومن ہے. تو نان ہیومن جو جمع ہوتی ہے, بات سمجھ میں آ رہی جو میں بول رہا ہوں, جمع 2 ٹائپ کی ہوتی ہے. ایک لفظ ہے دیکھیے گا نافذہ, یہی لفظ لیتے ہیں نافذۃن, ایک یہ نان ہیومن والی جمع ہے, اور ایک ہے طالب کی جمع طلاب, ہیومن والی جمع. تو نان ہیومن والی جو جمع ہوتی ہے اس کی طرف ہم والی ضمیر نہیں لوٹتی ہے, بلکہ چونکہ نان ہیومن جمع جو ہے نا مؤنث ہوتا ہے عربی میں, اس لیے ہا استعمال کرتے ہیں اس میں. نان ہیومن والی جمع جو ہوتی ہے مؤنث ہوتی ہے عربی میں, وہ ہیومن والی جمع میں کے رول سے آؤٹ ہو جاتا ہے, وہ بس مؤنث کنسیڈر ہوتا ہے عربک میں. یہ یاد رکھیے گا, عربی میں وہ الفاظ جمع کے جو کہ نان ہیومن کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ سارے مؤنث ہوتے ہیں. کیا کہا میں نے, عربی کے اندر جتنے الفاظ جمع ہیں, عربی کے اندر جتنے الفاظ اگر وہ جمع کا لفظ جمع والے الفاظ اگر نان ہیومن ہے تو وہ جو ہے نا وہ ہیومن والے رول سے آؤٹ ہو جاتے ہیں, وہ مؤنث ہوتے ہیں صرف, بس خلاص. تو جمع ہے تو جو ہے نا جمع ہو جانے کی وجہ سے مؤنث بن جاتے ہیں, ہے نا. واحد میں کچھ بھی ہو, وہ جیسے کتاب کی جمع کتب, کتاب مذکر ہے لفظ, لیکن جمع آ گئی تو کتب, تو اب کتب ہو گیا تو وہ لفظ مؤنث بن گیا. اب وہ ہاں کہیں گے وہاں, ہم نہیں کہیں گے وہاں پر, ہے نا. تو یہ ڈاؤٹ ذہن میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ جمع ہے تو جو ہے نا ہم کیوں نہیں کہہ رہے ہیں, مانا فتح تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں, فتح تو ہاں نان ہیومن والا لفظ ہے یہ. اکارڈنگ ٹو گرامر جی نان ہیومن, بس خلاص, بس سنگولر فیمنن, بس سنگولر فیمنن ہے وہ, سنگولر فیمنن ہی کنسیڈر کریں گے, سنگولر فیمنن, واحد جمع واحد مؤنث استعمال کریں گے اس کو ہم. عربی کے اندر جو نان ہیومن والے جو الفاظ جمع کے استعمال ہوتے ہیں وہ کیا ہے, واحد مؤنث ہوتے ہیں. رول ان پر کون سا فٹ ہوتا ہے, واحد مؤنث کا فٹ ہوتا ہے. تو ہاں کہیں گے, اب ہم یا ہننا نہیں کہیں گے ہم یا ہننا نہیں کہیں گے, ہم کیا کہیں گے, واحد اور مؤنث, واحد مؤنث کے حکم میں ہوتے ہیں وہ. یہ کلیئر ہے, ٹھیک, بس واحد مؤنث کیا کہیں گے ہم اس کو, لہذا ہم یا ہننا نہیں کہیں گے ہم یا ہننا. تو رول لکھنے کا طریقہ کیا ہے ولی صاحب, رول لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم 2 ایگزامپل لکھ رہے ہیں اور اس کا آگے کراس لگا لیں. تو مثلا آپ اس رول کو اگر آپ کو یاد رکھنا ہوگا تو لمبی اسٹوری لکھنے کے بجائے آپ کیسے لکھیں گے, رول کو ہمیشہ لکھنے کا یاد رکھیے گا, من فتح النوافذ, من فتح النوافذ. اب اس کو جو نا اشاروں کے زبان میں لکھیے اس رول کو, انا فتحت, انا فتحت ہاں, انا فتحت ہے نا, واحد مؤنث, یہ کریکٹ ہے. اب اس کو لکھیے گا
अना फतहतुहुन्न हुम और हुन्ना गलत हो गया। इशारों की ज़ुबान में लिख लीजिए इनको, ऐसे इशारों की ज़ुबान में लिखेंगे तो समझ में आएगा आपको, है ना। ये पूरी ज़िंदगी याद रहेगा आपको। रूल लंबी स्टोरी नहीं लिखिएगा, नीचे लिख के क्रॉस कर दीजिए उसको। इसका मतलब ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। इसका मतलब है कि वाहिद मुअन्नस कंसिडर होता है अरबी में। नॉन ह्यूमन वाली जमा वाहिद मुअन्नस कंसिडर होती है ना। इसी पे इक्तफा करते हैं इंशाल्लाह। ये हमने इसमें जो कलमात पढ़ लिया हुआ है इस सबक में, अल-इनब एक लफ्ज़ पढ़ा हुआ है, क्या मतलब होता है? अंगूर, अलमौज बनाना, तीन इंजीर, फिग, अल-फज्र फज्र, ठीक है। जवाबुन की जमा अजवेबा, सुआलुन की जमा असइला, बक्काल का मतलब स्टोर कीपर, अल-आसा का मतलब लकड़ी या लाठी, लकड़ी या स्टिक के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। हय्यतुन एक लफ्ज़ पढ़ा हमने, स्नेक के माना में, ये याद रखिएगा सब। इसकी जमा हय्यात, हय्यतुन की जमा हय्यात। ये लफ्ज़ कुरान में भी इस्तेमाल हुआ, आसा और हय्या। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से जहाँ पर भी इस्तेमाल होगा ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल ज़रूर होंगे, है कि नहीं? हाँ, बहुत सारे मकामात पे आया है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। पूरे कुरान में सबसे ज़्यादा वो किस्सा जो है ना हज़रत मूसा का ही है। कुरान में सबसे ज़्यादा जिक्र किसका है? मूसा अलैहिस्सलाम का ही है ना। तो हमने कहा कि भी वो अलक़ असा का, हमने हुक्म दिया मूसा को, अलक़ असा का, अपनी लाठी फेंको। फ़इज़ा हिय हय्यतुन तसआ, देखिए हय्यतुन इस्तेमाल हुआ है वो लफ्ज़, फ़इज़ा हिय हय्यतुन तसआ। तो जब उन्होंने लाठी फेंकी तो फ़इज़ा हिय हय्या, तो वो जो है ना सांप बन गया, तसआ और दौड़ने लगा, है ना। तो सा या सा का मतलब दौड़ना, सही करते कि नहीं हम तवाफ़। इस पर इक्तफा करते हैं इंशाल्लाह बाकी की चीज़ों को अगले हफ्ते इंशाल्लाह समझेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।